वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जान है स्वाभिमान है सम्मान है झंडा, हम सबके लिए दुनिया जहान है झंडा। जान है स्वाभिमान है सम्मान है झंडा, हम सबके लिए दुनिया जहान है झंडा। देश के लिए हम अपना जान भी लुटाएंगे, सारे जहां से अच्छा देश को बनाएंगे। दिलदार देशवासियों, स्वतंत्रता दिन की सबको शुभकामना। मैं हूँ एक सिर्फ भारतीय और मेरी शरण है तिरंगा साइकिल वाला। मैं एक राष्ट्र प्रेमी हूँ। पानी, प्रकृति, पर्यावरण और राष्ट्र को बचाने की बात करता हूँ। हर जगह ट्रैफिक अवेयरनेस की बात करता हूँ। राष्ट्र को प्यार करता हूँ। सिर्फ राष्ट्र प्रेमी हूँ। मेरा धर्म है राष्ट्र धर्म, वर्क फॉर द नेशनलिटी, ह्यूमैनिटी। तो दोस्तों, अभी हमारा स्वतंत्रता दिन है तो हर जगह तिरंगा लोग सरकार बैठती है, सबको मुफ्त में दे रही है, लेकिन तिरंगा किसी गरीब से खरीद कर लगाइए, अपने पैसे से लगाइए और तिरंगा सही तरह से देखो। ये जो रंग है ऑरेंज, ये आकाश की तरफ होना चाहिए, सीधा इस तरह होना चाहिए। इस तरह तिरंगा मत लगाइए दोस्तों। ये सैंपल है, लेकिन कुछ नागरिक नहीं लगाते। तो जो वेबेडेला जो सरकार के जो आदमी है वो किसी को लगाने देते थे, उनकी गलती होती है तो नागरिकों को माफ है। लेकिन फिर भी हर नागरिक को कहता हूँ, देशवासियों, तिरंगा सही तरह लगाइए, उसका सम्मान रखिए और सही तरह तिरंगा लहराइए। फिर एक बार इसी तरह स्वतंत्रता दिन की, ऑल इंडियन की सबको शुभकामना। जय हिंद, वंदे मातरम। तिरंगा जय हिंद, जय हिंद। मिलके फहराएंगे हर घर तिरंगा। जय हिंद, जय हिंद। मिलके लहराएंगे हर घर तिरंगा। तिरंगा इस तरह होना चाहिए। तिरंगा लगाओ, आप इससे तिरंगा लगाओ मेहरबानी करके। ये ऑरेंज रंग किसी सामने की दुकान, सामने के घर पर नहीं होना चाहिए, ये आसमान में लहराना चाहिए। क्योंकि देखिए, तिरंगा हमारी आन बान शान है। हर भारतीय की, देश में हो विदेश में हो, एक तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा। हम लोग गीत गा रहे तो झंडा ऊंचा रहना चाहिए। तेरा मेरा मत लगाइए, सम्मान कीजिए, सम्मान कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हर जगह से तिरंगा को लगाऊंगा, सुधारूंगा, लोगों को समझाऊंगा। 16 अगस्त के बाद तिरंगा सबको उतारना है, सही तरह लोके सभा करके आपको रख देने का है। तो हर नागरिक याद रखिए, 16 तारीख के बाद तिरंगा उतार लीजिए और अपने घर में से रख दीजिए, आपको जो काम लगेगा। लेकिन तिरंगा धूप में न बिगड़ना चाहिए, न हवा, न उसको धूप लगनी चाहिए। इसको सलाम करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद। हम सब फहराएंगे वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम। जय वरदाई माता। હું રાધેશ્યામ રૂપાલ પલ્લી। હું ઘણા ટાઈમથી પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું કે રૂપાલનું ઘી કઈ રીતે બચાવવું એ બાબતમાં। તો મારી પાસે હવે બે રીતે પ્રોજેક્ટ બતાવી જવાની શક્યતા છે। એક કોમ્પ્યુટર દ્વારા 3D મોડેલ દ્વારા, અને બીજું છે થર્મોકોલથી મેં એ પ્રોજેક્ટને 3D બનાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે। તો કોમ્પ્યુટરથી પહેલાં સમજીશું આપણે કઈ રીતે કરીએ છીએ। આ મારું લેપટોપ છે અને હું એની પર કામ કરીને બતાવીશ। આ જે દેખાય છે તે ગામનો ચોક છે, માની લો અત્યારે આપણે, અને આ પલ્લી છે, ઉપરનો વ્યૂ છે, અને આપણે ટોપ વ્યૂ કહીએ છીએ। આ પલ્લી દેખાય છે એ લગભગ માની લો કે આ જે છે તેનાથી 6 ફૂટ બાય 6 ફૂટની હશે માની લો, અને ટોટલ ફૂટ 8 બાય 8ની હશે માની લો। અને આપણે પલ્લીને આપણે દેખાતી બંધ કરી દઈશું। લખ્યું છે એ પ્રમાણે માની લો આ રૂપાલ પલ્લી ગામના 27 ચોકમાંનો એક ચોક છે। અને હવે આ એનો પૂરેપૂરો વ્યૂ બતાવ્યું છું। મારો પ્રયત્ન એવો છે કે જે આ ગોળ આકાર મેં બનાવેલો છે એને આપણે તોડી નાખવાના છીએ। એટલે કે આ લખ્યું છે એ પ્રમાણે સિમેન્ટનો સીધો સપાટ રોડ તોડી નાખવાનો। કેટલો? તો આ જે રાઉન્ડ જેટલો આકાર દેખાય છે તેટલો તોડી નાખવાનો। હવે તોડ્યા પછી શું થશે? આ છે ગામનો ચોક, 4 રસ્તા।
બની શકે કોઈક વાર ગામમાં 3 રસ્તા પણ હોય, 2 રસ્તા જ હોય, 4 રસ્તા ના પણ હોય. હવે આ જ રસ્તાને આપણે 3Dમાં જોઈશું, એટલે કે પર્સ્પેક્ટિવ વ્યૂ. તો એ આ રીતનો દેખાશે. બરાબર. ફરી પાછા ટોપ વ્યૂમાં આવી જઈએ છીએ. આ આપણો ટોપ વ્યૂ છે. આ જે લખ્યું છે એ પ્રમાણે આ ભાગને આપણે તોડી નાખવા માંગીએ છીએ, જેની સાઈઝ છે 20 ફૂટનો વ્યાસ, એટલે કે આ છેડેથી આ છેડે 20 ફૂટ અને ઊંડાઈ સેન્ટરમાં ઊંડાઈ 6 ઇંચ, એટલે આ છેડેથી અહીંયા વચ્ચે 6 ઇંચ જેટલી ઊંડાઈ રાખવી. 6 થી 10 પણ રાખી શકાય, પણ અત્યારે ગણતરી 6 ઇંચની રાખીએ છીએ. હવે માની લો આપણે આને તોડી નાખ્યું. એટલે આપણે આ તોડી નાખ્યું, એટલે કે એને 3Dમાં જોઈશું તો એ આવું દેખાશે, તૂટેલું, કંઈ જ નહીં હોય, તૂટી ગયો. બરાબર. હવે આપણે એને ટોપ વ્યૂમાં પાછા આવી જઈએ. તોડ્યા પછી આપણે ત્યાં તાવડી જેવો આકાર આપવા માંગીએ છીએ, એટલે કે આ તાવડી આકાર બની ગયો અને એને આપણે 3Dમાં જોઈશું એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે કે તો એ તાવડી જેવો આકાર આ રીતે નીચે લબડતો હશે અને ત્યાં એક પાઇપ લગાવશું. આવી રીતે ખ્યાલ આવી જશે કે હવે મેં પાઇપ લગાવી છે અને ક્લોઝઅપ પણ બતાવીશ કે ભાઈ આ તાવડી એટલે કે રોટલી બનાવવાનું, ભાખરી બનાવવાનું, રોટલો બનાવવાનો જે આકાર આવે છે એને આપણે તાવડી કહીએ છીએ. અને એને ઉપરથી પણ જોઈએ તો આવી રીતે એનો આકાર કાણું પાડેલું છે વચ્ચે અને આવી રીતે એને આ 4 ચોકમાંથી એને જોઈ શકાય. હવે પલ્લીજીને લાવી દઈએ આપણે. તો આ પલ્લીજીને આવી રીતે વચ્ચે મૂકી દઈએ અને તાવડી જેવો આકાર હોય તો, અને ગમે એટલું ઘી અભિષેક કરો પલ્લીજી ઉપર, પણ એ ઘી આ તાવડી આકારના કારણે પાઇપ વાટે આપણે એને જ્યાં લઈ જવું છે ત્યાં આ પાઇપ વાટે એને ઢાળના કારણે અંડરગ્રાઉન્ડ આ બધું કામ કરેલું હોય તો એ ઘી એ ટાંકીમાં પડશે જ્યાં આપણે લઈ જવું છે. હવે તમને થાય કે આ ખાડો ગામમાં વચ્ચે કરીએ, ચોક વચ્ચે ખાડો કરી દઈએ, આવો તાવડી જેવો આકાર કરી દઈએ, પછી વાહન વ્યવહાર કેવી રીતે ચલાવવાનો? તો એનો રસ્તો એવો છે કે પ્રસંગ પતી ગયો માની લો અને પલ્લીજી નથી, હવે ઘી બધું જતું રહ્યું અને બીજા દિવસે તમે એને બરાબર સાફ કરો. અચ્છા, આ તાવડીમાં જેમ બાથરૂમમાં ટાઇલ્સ લગાવેલી હોય છે એ રીતે ટાઇલ્સ પણ લગાવેલી હશે અને એ ટાઇલ્સ લગાવ્યા હોય એટલે આપણે બરાબર સાફ કરી શકીએ. આને બરાબર સાફ કરીને, આની પાઇપ બધું સાફ કરીને એની ઉપર આ ટાઈપનો જે પેવેલ્સ આપણે તમે જોયા હશે કે ફૂટપાથ ઉપર પેવેલ્સ લાગેલા હોય છે, જેથી એ જગ્યાને આપણે રોડની સરફેસ ટુ સરફેસ ગોઠવી દઈએ, એટલે જેથી જેમ ગામમાં બમ્પ હોય છે, સ્પીડ બ્રેકર હોય છે, એવી રીતે આ ખાડો હતો પણ ખાડાને આપણે પૂરી શકીએ છીએ. આવી રીતે બમ્પ તો આવવાનો જ છે, બમ્પને તમે કશું જ નહીં કરી શકો, જે સ્પીડ બ્રેકર છે એને, પણ આપણે આને પૂરી શકીએ છીએ અને 12 મહિના સુધી તમને ખાડા જેવું લાગશે જ નહીં.